الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نجتمع وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي الليلة 18 من شهر جمادى الأولى لعام 40 و400 وألف للهجرة، الموافقة 23 من شهر يناير لعام 19 و2000 الميلادي. كعادتنا نفتح كتاب الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في الأدب، وقد شرعنا في قراءة الباب 32 و100 الذي هو بعنوان الألفة، وقرأنا منه حديثين وبقي منه حديث واحد، وهو الحديث 63 بعد 200. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque mercredi soir afin de lire et d'étudier le livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans le bon comportement. Nous avons, grâce à Allah ta'ala, la semaine dernière entamé la lecture du chapitre numéro 132 qui a pour titre l'union, al-ulfa. Et nous avons lu de ce chapitre-là 2 hadiths. Et nous reprenons aujourd'hui avec le hadith restant de ce chapitre-là, qui est le numéro 263. الإخوة، مع كوني ممسكا اللاقط هذا بيدي يصعب علي أن ألتفت عن يميني حتى أنظر إليكم، ويعز علي ألا أرى وجوهكم وأنا أحدثكم، فلو أمكن لكم أن تتحولوا من مكانكم حتى أكحل عيني بالنظر إليكم، وشكرا. وإن الحيطان كثيرة، فإن لم يسعكم هذا وسعكم غيره إن شاء الله. طيب، إذن قال رحمه الله تعالى: حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا القاسم بن مالك عن عبد الله بن عون عن عمير بن إسحاق قال: كنا نتحدث أن أول ما يرفع من الناس الألفة. هذا عمير بن إسحاق رحمه الله تعالى من الطبقة الوسطى من التابعين، يروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كأبي هريرة رضي الله عنه وغيره، وهو واسطي، وواسط مدينة بناها الحجاج بن يوسف عليه من الله ما يستحق بين البصرة والكوفة في العراق. وهذا الرجل كان بالمدينة فنزل بالبصرة ثم استقر بواسط، فهو تابعي جليل يروي عن الصحابة رضي الله عنهم. يقول: كنا نتحدث، أي يحدث بعضنا بعضا، ويريد بالضمير التابعين، والتابعون لا يتحدثون في مثل هذه الأمور إلا مستندين بكلام من علمائهم وشيوخهم الذين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نتحدث أن أول ما يرفع من الناس الألفة، فهذه الأمة أمة مرحومة فيها من الخير ما الله تبارك وتعالى به عليم، وهذه الخيرات تفارقهم الواحدة منها تلو الأخرى مع مرور العصور والأزمنة، وكانوا يتساءلون عن أول ما يرفع منهم. فكانت العرب قبل الإسلام في أسوأ حال، حروب وظلم وفواحش وغير ذلك، فجاء الله تعالى بهذا الخير، كما جاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كنا في شر وجاهلية فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. الحديث. فيجب بعد أن علمنا أن هذا الخير سوف يرتفع أن نتساءل عن سبب ارتفاعه عنا، وما هو إلا ذنوبنا. الناس
يقعون في الذنوب والمعاصي فلا يجدون من ينكر عليهم ولا من يأمرهم بالخير فينتشر بينهم هذا الشر فيهلكون جميعا. إذن علموا أن الخير سيزول، فكانوا يتساءلون عن أول أمر يزول من هذه الخيرات. فقال إسحاق بن عمير أو عمير بن إسحاق عفوا: أول ما يرفع من الناس الألفة. وذكرنا أن الألفة بمعنى الاجتماع والمحبة والمودة وما أشبه ذلك. وتلونا على مسامعكم قول الله تبارك وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كان الناس يعانون من العداوة الشيء الكثير، فأزال الله عز وجل عنهم تلك العداوة وجعلهم إخوانا وألف بين قلوبهم. فأول شيء يرفع عن الناس الألفة، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في أحاديث كثيرة. من هذه الأحاديث حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه الشهير، حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فمن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فالناس سيختلفون، ومن أكبر أسباب إزالة الألفة بين الناس وقوعهم في الاختلاف. فلذلك الله تبارك وتعالى نهى عن الاختلاف نهيا شديدا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وهذه بنو إسرائيل كما تعلمون كانت الأنبياء تسوسهم ويعقب بعضهم بعضا، كلما مات رسول استخلفه غيره. وأمتنا هذه هي أمة آخر الرسل والأنبياء، فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. ومن يقومون بوظيفة الأنبياء والرسل هم العلماء. فكما أن الناس من قبل اختلفوا على أنبيائهم، فتلك الأمة ستختلف على من يقوم بوظيفة الأنبياء وهم العلماء. وهذا الأمر واقعنا الأليم الذي نعانيه ونتحمله منذ حين، أن الناس يختلفون على أنبياء على علمائهم. وهذا وقع في السابق بين أتباع المذاهب الأربع. كانوا في البداية كان الواحد منهم يحترم الآخر رغم اختلاف مذاهبهم، فلما زال العلم وفشى الجهل أصبح يحارب بعضهم بعضا. تدرون قبل قرنين تقريبا كان في المسجد الحرام 4 منابر ومحارب: محراب الأحناف، ومحراب المالكية، ومحراب الشافعية، ومحراب الحنابلة. فكان الأحناف لا يصلون وراء المالكية، والمالكية لا تصلي وراء الشافعية، والشافعية لا تصلي وراء الحنابلة، وهكذا وهلم جرا. وذكر بعض المؤرخين في بعض القرى في الشام أن الأمر وصل بهم وبلغ بهم مبلغا حتى اقتتلوا فيما بينهم. وكان المفتون من المذاهب يحرمون على أتباعهم الزواج ببنات أصحاب المذاهب الأخرى. فوقع الأمر في أسوأ حال. وهذا ما يجعل الشيطان يرقص طربا من رؤيته أن الإخوان يفترقون. وقد ذكرنا لكم في قوله تبارك وتعالى:
في قوله تبارك وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذا هو محل الشاهد، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. الأصل المراد الرجل وامرأته وزوجته، والزوج كلمة تطلق على المرأة إذا تزوجتها وعلى الصاحب إذا كان مثلك. ومنه قوله تبارك وتعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني من كانوا على شاكلتهم، فأنت وصاحبك الذي يشبهك ويرى مثل ما ترى ويهوى مثل ما تهوى زوجك إذ أنتما اثنان. فلما يفرق الشيطان بين المرء وقرينه بين المسلم وأخيه كان كمن فرق بين المرء وزوجه، يعني من أهله. وتعرفون هذا الحديث أن الشيطان وضع عرشه على الماء واستوى عليه فتأتيه أو يأتيه جنوده، يمر الجندي عليه يقول له إبليس ماذا صنعت؟ يقول فعلت كذا وكذا، فيقول له إبليس لم تصنع شيئا، فيأتيه غيره ويقول له لقد فرقت بين المرء وزوجه، فيقول له أنت ويقربه حتى يجلسه بجنبه. فالناس يختلفون اختلافا كبيرا، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك غاية التحذير، وأخبرها أن هذا الأمر سيفشو ويكثر وينتشر بين المسلمين في آخر الزمان، فمن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إذن أول الأمور التي ترفع بين الناس الألفة. أصبحت القلوب متفرقة متباعدة، لا ألفة بينها، خلافا لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم في أول زمان هذا الدين. فهذا بعد أن سمعنا عنه وبعد أن علمناه يجب أن نجاهد أنفسنا حتى نطرد هذا الخلاف. والخلاف بين العلماء ينقسم إلى قسمين: خلاف تنوع وخلاف اتضاد. والخلاف التنوع هو في الغالب خلاف سائغ مقبول بين العلماء، يجب علينا أن نوسع صدورنا له. أضرب لكم مثلا، والأمثلة على ذلك كثيرة. تعلمون أن العلماء يختلفون في أمور ومسائل كثيرة، من الطهارة إلى آخر أبواب الفقه كالقضاء والقرار وغير ذلك. فمثلا يختلف العلماء في نواقض الوضوء، فيرى الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن من أكل لحم الجزور انتقض وضوءه ويجب عليه أن يتوضأ، ولا يرى ذلك الأئمة الآخرون من أصحاب المذاهب. فلو اجتمعنا حول طبق من الطعام وكان فيه لحم إبل، فأكل فيه الحنبلي والمالكي، فرأى المالكي الحنبلي يأكل اللحم، أو العكس، يرى الحنبلي المالكي يأكل اللحم، ويعتقد أن من أكل هذا اللحم يجب عليه أن يتوضأ، فيقومان للصلاة فيؤم المالكي الحنبلي. هل يجوز لهذا الحنبلي أن يأتم بهذا المالكي مع علمه أنه أكل لحم الجزور ولم يتوضأ؟ يجب عليه أن يصلي خلفه،
لأن من أصول مذهب الإمام أحمد وكذلك مذهب الإمام مالك رحمة الله عليهما ما يسمى بمراعاة الخلاف، ما يسمى بمراعاة الخلاف. الخلاف إذا كان سائغا مقبولا وتوسعت الصدور لقبوله، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا جدا. منهم من يصف العمل بأنه بدعة، والآخر يصفه بأنه سنة، منهم من يصفه بأنه حرام، ومنهم من يصفه بأنه مستحب، ومنهم من يصفه بأنه مستحب، ومنهم من يصفه بأنه مكروه. ومع هذا بقيت قلوبهم متآلفة. ذكرت لكم في الدرس السابق أن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى وكان مقيما بمكة، وكان نظيرا لمالك في زمنه، فمالك رحمه الله تعالى كان بالمدينة، وسفيان بن عيينة كان بمكة، والليث بن سعد كان بمصر، وكانوا نظراء. فدخل سفيان بن عيينة على مالك في مدينة، فهم مالك بن أنس أن يقوم له ليعانقه، فقال له: لولا أن معانقة الرجل بعد عودته من السفر بدعة لعانقتك. فقال له سفيان: بل فعله من هو خير مني لمن هو خير منك. النبي صلى الله عليه وسلم لما استقبل ابن عمه جعفر ابن عبد المطلب بعد عودته من الحبشة عانقه. ورغم ذلك دار نقاش يسير بينهما ولم يتفقا، ولم ينجح أحدهما في إقناع الآخر بحجته. هل أعرض كل منهما على الآخر؟ هل أصبحوا أعداء؟ هل حارب بعضهم بعضا؟ أبدا، بل لم يزالوا إخوانا وقدوة للناس بعدهم. أما نحن جهلنا أمورا كثيرة وقرأنا أشياء قليلة، كما قال أحدهم: علمت شيئا وما غاب عنك أشياء. علمت شيئا وما غاب عنك أشياء. لا بد أن تضع نصب عينيك قول الله تبارك وتعالى: وما أوتيت من العلم إلا قليلا، وقول الله تبارك وتعالى: وفوق كل ذي علم عليم، وقول الله عز وجل: وقل رب زدني علما. فمهما بلغت من العلم لم يزل ما تجهله أكثر مما علمته، فلا تسرع في الحكم على من خالفك أنه مخطئ أو مخالف أو مبتدع أو كذا أو كذا قبل أن تحيط بالمسألة إحاطة كافية. فعلى كل حال ونحن نشاهد هذا، بل شهده من كان قبلنا بزمان. على سبيل المثال ابن الجوزي رحمة الله عليه له كتاب جميل جدا اسمه صيد الخاطر، وفي هذا الكتاب يتكلم عن بعض إخوانه ويقول أنه لاقى من بعضهم جفوة وشدة عظيمة جدا، فاشتكى من هذه القسوة وهم أن يقاطعهم، ثم استدرك وقال: سأنقلهم من مرتبة الأخوة إلى مرتبة الصداقة، يعني لا أعتبرهم إخواني بل أعتبرهم أصدقائي، فإن جفوني كان الأمر أهون وأيسر. بعد قليل لم يزل يجد منهم تلك القسوة، فقال: سأنقلهم من مرتبة الصداقة إلى مرتبة المعرفة، فلما حكمت عليهم أنهم معارف هان علي أمرهم، وإن قاطعوني وإن أساءوا إلي يعني لم يؤثر ذلك في قلبي. ويقول في نروي كلامه بالمعنى أنه يقول في زمنه وذلك قبل قرون، يقول أن ألفة الإخوة صارت نادرة، بل صارت معدومة لا تكاد توجد، وصفاء الأخوة مفقودة،
لا يطمع أحد في الحصول عليها. هذا في زمانهم. فماذا عسانا نقول؟ ماذا نصنع إذن؟ نبقى على هذا ولا نفعل شيئا، أو نجتهد ونحاول أن نحيي هذه الألفة التي ينبغي ويجب أن تكون بيننا. هذا الذي يجب علينا فعله. ومن استطاع ذلك فليعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سن سنة حسنة يعني في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق. Dans ce hadith-là, qui n'est en fait pas réellement un hadith quand on veut être précis dans les mots qu'on emploie, vu que c'est une parole attribuée à un tabi'i. Ce tabi'i répond au nom de Umayr ibn Ishaq, rahimahullah ta'ala. Donc on va le répéter encore, quand la parole est attribuée au prophète, alayhi salatu wasallam, on l'appelle marfou', hadith marfou'. Quand la parole est attribuée au compagnon, on l'appelle hadith mawqouf. Et quand c'est autre qu'un compagnon, que ce soit un tabi'i ou bien un tabi'in, ou même ba'dahum, on appellera ça hadith maqtou'. Tu peux l'appeler aussi athar. Tu peux aussi l'appeler athar. Idhan, Umayr ibn Ishaq, rahimahullah ta'ala, était un tabi'i qui faisait partie de la tabaqa, de la, comment on appelle ça, de la caste, ça, d'une caste. Vous regardez les conseils des jurons. Des fois, j'ai peur de dire des mots et de dire des bêtises en me trompant. Parce qu'il y a un mot qui ressemble à caste. Une caste, c'est un groupe, c'est une catégorie. Hein? Voilà. Chez les tabi'in, il y a 3 catégories, 3 castes. Al-Kubra, Wal-Wusta, Al-Sughra. Il n'y a pas de piège. Al-Kubra, donc la plus haute caste des tabi'in, ce sont ceux qui ont plus côtoyé de compagnons que de tabi'in. Puis on a Al-Wusta, l'intermédiaire. Ce sont ceux qui ont côtoyé autant de compagnons que de tabi'in. Et enfin on a Sughra, ce sont ceux qui ont côtoyé moins de compagnons que de tabi'in. Donc là, Umayr ibn Ishaq fait partie de la tabaqa al-wusta, de la caste intermédiaire des tabi'in. Et les tabi'in, qui sont-ils? Ce sont ces personnes qui ont rencontré les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, et qui se sont retrouvés avec eux, et qui sont morts croyants. Ce sont eux les tabi'in. Et c'est donc la génération qui a suivi celle des compagnons radiyallahu anhum. Donc Umayr ibn Ishaq, il était de Médine. Puis il s'est installé en Irak, à la base dans le Basra. Puis Al-Hajjaj ibn Yusuf, il a bâti une ville qui s'appelle Wasit. Si vous avez entendu parler de l'Aqid al-Wasitiyya d'Ibn Taymiyyah, c'est en référence à cette ville-là. Parce que le Qadi de Wasit, le juge de cette ville-là, il a demandé à Ibn Taymiyyah de lui écrire une Aqidah sur laquelle les gens allaient suivre. Et il a appelé l'Aqidatu al-Wasitiyya, en référence à la ville de Wasit en Irak, qui a été bâtie par Al-Hajjaj ibn Yusuf. Donc il s'est installé là-bas. Et Umayr ibn Ishaq, donc c'est comme c'est un tabi'i, il a rencontré des compagnons, il a rapporté des hadiths d'après eux comme Abu Huraira, entre autres, radiyallahu anhu, et d'autres que lui. Il nous dit, rahimahullah, que la première des choses, il a dit kunna natahaddath. Nous parlions les uns les autres. Donc ici quand il dit kunna natahaddath, nous, là il parle des tabi'i comme lui. Il ne va pas inclure dans ce pluriel-là les sahaba qui sont à un degré supérieur. Donc il dit en gros comme si les élèves d'un même professeur, ils se réunissaient et discutaient entre eux. Donc ils se parlaient les uns les autres, ils discutaient entre eux, c'est-à-dire les tabi'in, les successeurs, et ils se disaient que la première des choses qui serait retirée des gens, qui serait enlevée des gens, c'est l'union. C'est l'union. Et là, bien entendu, si on parle de choses qui vont être retirées des gens, donc c'est dans un futur proche ou lointain, c'est des choses qui parlent de l'invisible, ça ne peut pas venir d'eux-mêmes. Forcément, ils l'ont entendu des sahaba qui forcément eux aussi l'ont entendu du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ça c'est une qa'ida, c'est une règle importante à retenir. C'est que quand quelqu'un, autre que le prophète alayhi salatu wassalam, parle dans le ghaibiyat, dans les affaires en rapport avec le monde de l'invisible, que ce soit ici-bas ou dans l'au-delà, alors on dit qu'il a hukmu al-raf',
Il a hukm al-raf', il a le jugement, cette parole-là, même si elle n'est pas attribuée au prophète, elle a le même jugement que si c'était lui qui l'avait dit. Alors, on nous parle de choses qui vont être retirées aux gens, qu'on va leur enlever. Et en fait, quand on revient dans le passé, on constate que les Arabes avant l'islam, ils vivaient dans la pire des situations. Ils vivaient dans la guerre, ils vivaient dans l'injustice, ils vivaient dans la turpitude et les péchés. Comme il dit Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous vivions dans une époque d'ignorance, al-jahiliya, wa shar et de mal. فجاء الله بهذا الدين بهذا الخير. Allah il nous a apporté ce bien qui est l'islam. Alors Hudayfa il se demande, هل بعد هذا الخير من شر? Donc il est dans le shar, dans le mal, Allah il a ramené le bien. Est-ce que après ce bien-là, il y aura du mal encore? Pourquoi tu réponds oui? Alayhi sallam. Le hadith il continue, mais juste pour vous indiquer que le mal il est censé revenir. Il y a plusieurs hadiths qui parlent justement de différentes choses qui vont être enlevées aux musulmans. Dans le hadith, تنقض عرى الإسلام عروة عروة. L'urwa, on l'avait dit ensemble, c'était quoi? C'est l'anse du récipient. Quand on te ramène une coupe, cette coupe-là, elle a sur les côtés deux poignées qui servent à la prendre. Aujourd'hui, les seuls qu'on voit prendre des coupes, c'est les champions de foot. Hein? Quand ils gagnent un championnat, ils prennent la coupe comme ça, ils la lèvent avec leurs deux mains. Donc les deux poignées qu'on a sur les côtés, on appelle ça des anses, une anse. En arabe, on appelle ça l'urwa. Et le pluriel, ura. Il dit que les anses de l'islam seront annulées les unes après les autres. Tunqado. En gros, elles seront délaissées jusqu'à ne plus exister. Les unes après les autres. La première d'entre elles qui sera retirée, al-hukm, le jugement. Al-maqsoud bil-hukmi huna, al-hukm bimanzal Allah azza wa jalla, al-hukm bil-sharia. De quel jugement parle-t-on? Le jugement de la loi d'Allah tabaraka wa ta'ala, le jugement avec la loi divine. C'est la première des choses qui sera enlevée. Wa akhiruha as-salah. Et la dernière, c'est la prière. Donc on a beaucoup de hadiths comme ça qui nous parlent des choses qui vont être retirées, enlevées des musulmans les unes après les autres. Et là, dans ce hadith-là, on nous dit quoi? Al-ulfa. L'union. Donc nous, on sait qu'il y a des choses qui vont disparaître. On sait qu'à la fin des temps, fi akhir az-zaman, yurfa'u al-mushaf fi layla. Le Coran, lui aussi, va être retiré aux gens. En une nuit. فَلَا يَبْقَى فِي صُدُورِ الرِّجَالِ شَيْءٌ مِنْهُ. Il ne restera rien dans la poitrine des gens. وَتُصْبِحُ صَفَحَاتِ الْمَصَاحِفِ بَيْضَاءَ لَا شَيْءَ فِيهَا. Et les pages des masahif, elles seront blanches. Il n'y aura plus un seul mot écrit dedans. Donc les choses, elles vont disparaître les unes après les autres. Donc on sait, quand on cherche dans la sunna, on cherche dans les hadiths, on voit beaucoup de hadiths qui parlent de ça. Maintenant la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi? Ou du moins pour quelle raison on va perdre toutes ces choses-là les unes après les autres? À cause des péchés des gens. Les gens font des péchés, alors on leur enlève le bien qu'ils ont. Et ça c'est une haqiqa, mujarraba. C'est une réalité testée, que quand les gens ne sont pas dignes de garder parmi eux le bien qu'Allah il leur donne, Allah Azza wa Jalla il leur relève, il leur enlève. Il leur enlève. Et des fois on se demande c'est quoi le pire? C'est qu'Allah il t'enlève le bien qu'il t'a donné, ou qu'il te le laisse pour plus te châtier. On se demande c'est quoi le pire. Ala kulli hal. Donc nous on sait maintenant pourquoi ces choses-là disparaissent les unes après les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour revenir à l'ulfa, donc l'union entre les gens, avant les gens, comme on l'avait dit dans le Coran la dernière fois, dans Ali Imran, Allah Ta'ala dit وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. Vous étiez des ennemis les uns les autres. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Allah il a uni vos cœurs et ainsi vous êtes devenus par sa grâce des frères. Je vous l'avais dit la dernière fois. Ils étaient des ennemis, ils s'entretuaient,
ne se supportaient pas. Et Allah, il a fait d'eux des frères. Nous, on n'est même pas des ennemis. Jusqu'à présent, on n'a pas encore de meurtre entre nous, encore heureux, pourvu que ça dure. Et on n'arrive pas à être des frères. Ajib hada. Alors là, s'il y avait des meurtres entre nous, je ne t'imagine même pas ce qui va se passer. Ala kulli hal. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala, il a fait quelque chose de grandiose avec les gens. Il a uni leur cœur. Et il a dit au prophète alayhi salatu wa sallam, لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. Si tu avais dépensé tout ce qu'il y a sur terre, tu n'aurais pas pu réunir leur cœur. Mais Allah Azza wa Jalla, lui, il les a réunis. Il y avait de tout chez les musulmans. Il y avait des Noirs, il y avait des Arabes, il y avait des Roumains, des Romains, des Byzantins plus précisément, il y avait des Perses, il y avait de tout. Il y avait des esclaves, il y avait des hommes libres, il y avait des pauvres, il y avait des riches, il y avait des jeunes, il y avait des vieux, il y avait des hommes, il y avait des femmes, il y avait même des enfants. Ils se sont tous réunis. On avait dit la dernière fois, on avait vu ce hadith-là dans le tafsir samedi, de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Il disait, Inna Aba Bakrin sayyidana, a'taqa Bilalan sayyidana. Omar qui dit que Bilal c'est son sayyid, c'est leur sayyid. Et sayyid c'est le noble. Avant l'islam, t'entendais pas un arabe dire d'un esclave, il pouvait être son sayyid, son maître. C'était pas possible. Et l'islam, il est venu, il a cassé ses frontières. Et il a réuni les gens. Et il les a fait se mettre debout les uns à côté des autres 5 fois par jour dans la mosquée. Il leur a fait enlever les vêtements qui montraient leur richesse ou leur pauvreté ou leur origine pour leur faire porter 2 pièces de tissu blanche sans poche ni couture pour faire le pèlerinage. Ala kulli hal, regardez ce qu'Allah Ta'ala a fait. Wadhkuru ni'matallahi alaykum. Quand le prophète il arrive à Médine, akha bayna al-muhajirin wal-ansar. Il a je pense qu'on dit fraternisé ou fraterné, comment on dit? Fraternisé entre les émigrés de Mecca et les auxiliaires de Médine, ceux qui les ont accueillis. Jusqu'à ce qu'au départ, ils faisaient des groupes de 2, des binômes, jusqu'à ce qu'au départ, ils héritaient les uns des autres. Ils héritaient les uns des autres. حتى نزل قول الله تبارك وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. Jusqu'à ce qu'Allah il ait abrogé cela dans le Coran en disant que ceux qui sont de la même matrice sont prioritaires sur les autres dans l'héritage. Regarde jusqu'où ça allait, ça a été. Et après le prophète nous a informé, mis en garde, averti que ça allait disparaître. Il nous a dit sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith connu de l'Irbad ibn Sariya, c'est une partie du hadith, celui d'entre vous qui va vivre, donc plus tard, il verra énormément de divergences, irtilafan, énormément de divergences. Les gens ils vont se séparer, ils vont diverger. Il a dit aussi alayhi wa sallam, laissez-moi tant que moi je vous laisse. Ne me demandez pas ça c'est haram, c'est halal, c'est wajib, c'est quoi? Laissez-moi. Tant que moi je ne vais pas vous dire, pour vous dire c'est comme si c'est comme ça, ne me demandez pas si ça l'est ou pas. Puis il a dit sallallahu alayhi wa sallam, ce qui a mené ceux qui vous ont précédé à leur perte, c'est leur multitude de questions, poser trop de questions, واختلافهم على أنبيائهم, et leur divergence sur leurs prophètes. Et on sait que Banu Israël, entre autres, ont eu énormément de prophètes qui se succédaient les uns les autres. Chaque fois qu'un il mourait, il était remplacé tout de suite après. On avait même des fois 2 prophètes, ou même plus, en même temps. On a eu Moussa et Haroun, on a eu Sulayman et Daoud, on a eu les 3 prophètes dans Surat Yasin.
إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث ثلاثة. Alors on a envoyé deux, ils ne les ont pas cru. On les a renforcés avec un troisième. على كل حال, puis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, et c'est le dernier des messagers. Après lui, il n'y a plus de prophète. Et cette communauté, donc jusqu'à la fin des temps, elle n'aura pas de prophète en dehors de lui. Mais dans cette communauté, il y a des gens qui ont la fonction de prophète, qui remplissent le rôle. Cette fonction-là, ce sont les savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, inna al-anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathu al-ilm. Wa qala qabla dhalika al-ulama warathatul anbiya. Les savants sont les héritiers des prophètes. Les prophètes ne laissent pas comme héritage des dinars ou des dirhams, mais ils laissent la science. Donc ceux qui ont cette fonction, qui jouent le rôle de la prophétie, dans cette communauté, ce sont les savants. Et comme il a dit sallallahu alayhi wa sallam pour les gens qui nous ont précédés, la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira' hatta walau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. قالوا اليهود والنصارى قال فمن. Vous allez suivre les traditions de ceux qui vous ont précédés, de l'empan jusqu'à la coudée, au point où si l'un d'entre eux se réfugiait dans l'antre d'un uromastix, c'est un gros lézard, une sorte d'iguane, vous les auriez suivis. Sahaba radiyallahu anhum ont dit, qui ça? Les juifs et les chrétiens ont dit, qui d'autre qu'eux? Donc les musulmans, ils vont suivre, ils vont imiter, ils vont copier. Et comme ils ont divergé sur leur prophète, et que nous n'avons plus de prophète, alors on va diverger sur nos savants. Et cette divergence-là sur les savants, elle est vieille. Elle est très vieille. Vous savez qu'il n'y a pas de ça très longtemps à la Mecque, dans le Masjid al-Haram, il y avait 4 mihrabs. Le mihrab, ils appellent ça la niche en français. Va savoir pourquoi ils ont pris ça niche. En gros, c'est la place de l'imam où il prie. Il y en avait 4 dans le haram, chacun d'un côté de la Kaaba. Il y avait le mihrab de ceux qui suivaient Abu Hanifa, et le mihrab de ceux qui suivaient Malik, et le mihrab de ceux qui suivaient Shafi'i, et le mihrab de ceux qui suivaient Ahmed. Rahmatullahi alayhim jami'an. Ils ne priaient pas ensemble. Quand quelqu'un suivait une école, il ne priait pas derrière un imam d'une école différente. Ibn Kathir, rahmatullahi alayhi, ainsi que Dhahabi, dans leur livre d'histoire, Al-Bidaya wa Nihaya et Tarikh al-Islam, ils ramènent des événements qui ont lieu dans certaines villes dans le Sham, où ça a été jusqu'à ce que certains mouftis dans ces écoles-là interdisaient à ceux qui suivaient leur école de se marier avec des filles, de gens, d'une école différente. Il y a même eu carrément des massacres. Des gens d'une école qui ont été dans une ville où il y avait des gens d'une autre école, ils les ont tués. Ils se sont entretués. Alors que, subhanallah, quand on retourne justement chez les imams de ces écoles-là, on trouve tout le contraire. Tout le contraire. Imam Malik, rahimahullah ta'ala, à son époque, il avait des... comment on pourrait dire ça? J'ai le mot sur le bout de la langue, mais j'arrive pas à le sortir. Il y avait des savants du même acabit que lui, du même rang que lui. Le mot va me revenir quand je serai dans la voiture tout à l'heure, quand je rentrerai chez moi. Hein? Non, c'est pas ça. Et donc Malik était à Médine, rahimahullah ta'ala. À Mecca, il y avait Sufyan ibn Uyayna. En Égypte, il y avait Al-Layth ibn Sa'd. Dans le Sham, il y avait Al-Awza'i. À cette époque-là, c'était eux les têtes. Chacun dans sa région. Et Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah ta'ala, il est parti à Médine. Et bien entendu, entre savants, ils se visitent et il va voir l'imam Malik. Quand il arrive à Médine, et qu'il rentre chez l'imam Malik, il est content de le voir et de le recevoir. Et il voulait se lever pour le prendre dans ses bras.
Et là, il lui dit, je suis désolé, si ce n'était pas une bid'a, une innovation, de prendre le voyageur qui vient d'arriver dans ses bras, je t'aurais pris dans mes bras. Donc l'imam Malik, il voyait que prendre le voyageur à son retour de voyage dans ses bras, c'était une innovation. Et Sufyan ibn Uyayna voit que c'était sunna. Il lui a dit, a fait ça, celui qui est meilleur que toi, avec quelqu'un qui est meilleur que moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accueilli Ja'far ibn Abd al-Muttalib, son cousin, à son retour de l'Éthiopie, parce qu'il est parti de ceux qui avaient émigré en Éthiopie. Il l'a accueilli en le prenant dans ses bras. Mais l'imam Malik, il voyait que non. Donc ils ont divergé ce sujet-là. Ils ont débattu, plus ou moins. Et ils ne se sont pas mis d'accord. Est-ce que pour autant ils se sont fait la guerre? Est-ce qu'ils se sont tournés le dos? Est-ce qu'ils se sont détestés? Est-ce qu'ils se sont accusés mutuellement d'innovateurs? Abadan. Jamais. Non. Al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, une fois, il a débattu avec un homme. Ils ont débattu longtemps, chacun ramène ses preuves, mais ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Puis ils se sont quittés. Le lendemain, Shafi'i, rahmatullah alayhi, il rencontre l'autre, dont j'ai oublié le nom, et lui dit, Afala yasa'una an nabqa ikhwa wa ilam nattafiq. N'est-ce pas possible qu'on reste frères, même si on n'arrive pas à se mettre d'accord? Parce qu'il faut savoir que la divergence est de deux types. Une divergence dans la diversité et une divergence dans l'opposition. La divergence dans la diversité, c'est lorsque les savants divergent sur des avis différents, dans une divergence dans laquelle le pas être d'accord est accepté. Et la divergence dans l'opposition, c'est ne pas réussir à se mettre d'accord sur une chose où on ne doit pas diverger. Par exemple, et ça c'est quelque chose de très répandu dans le fiqh, énormément répandu dans le fiqh. Vous avez remarqué que, pour ceux qui lisent un peu le fiqh, on a des livres qui réunissent le ijma' des ulama, mais on n'a pas de livres qui réunissent leur khilaf. Parce qu'il est plus facile de réunir les questions sur lesquelles les savants sont tous d'accord, que de réunir celles sur lesquelles ils ne sont pas d'accord. Parce qu'il y a beaucoup plus de questions sur lesquelles ils ne sont pas d'accord que celles sur lesquelles ils sont d'accord. Donc, chez les fuqaha, ça a toujours existé. J'ai plus de nom en tête, mais il y a un savant. C'est Ibn Battah. C'est Ibn Battah, il a écrit un kitab dans Usul al-Fiqh, dans les fondements de la jurisprudence. Et il te ramène 11 conditions pour que le nas, le texte que tu apportes, il serve de dalil. 11. C'est pas comme nous, on lit un hadith, ah, c'est un dalil. Ou bien quand tu lui ramènes un dalil, toi, il dit c'est pas un dalil. Mais lui, tu sais mieux que toi c'est quoi le dalil, c'est quoi le madloul, c'est quoi l'istidlal. Ala kulli hal. Donc les savants, ils ont des règles pour savoir comment faire avec les textes. Et ces règles-là, ils les respectent. Même s'ils arrivent à des compréhensions et des conclusions différentes. C'est dans ce cas-là où la divergence, elle est acceptée, elle est tolérée. Ce qu'on appelle un khilaf sa'ir. Accepté. Et ce genre de divergence-là, il faut que nos poitrines l'acceptent. Dans les fondements de l'imam Malik et de l'imam Ahmed, on a ce qu'on appelle mura'atul khilaf. Yani la considération de la divergence. C'est avec des bases, des fondements comme cela, que le Hanbali, il prie derrière le Maliki. Même dans des questions en rapport avec les ablutions. Maintenant, le Hanbali, il voit que celui qui mange de la viande de chameau, il doit refaire les ablutions. Le Hanafi, le Maliki, le Shafi'i, il voit que non. Donc si un Hanbali et un Maliki mangent ensemble un tagine de chameau, et qu'après qu'ils aient mangé, c'est l'heure de la prière, et que le Maliki dirige la prière devant le Hanbali, eh bien le Hanbali devra prier et suivre son imam, même si pour lui il n'a pas les ablutions. Les exemples ils sont nombreux et variés. C'est qu'avant, les savants ils étaient unis, malgré ces divergences-là, avec la science qu'ils avaient. Puis après eux sont venus des gens qui n'avaient pas leur science et qui n'ont pas su accepter la divergence.
Et ainsi se sont séparés et divisés. Donc, on l'a dit, on ne cessera de le répéter, on ne se lassera pas de le faire. Man kathura ilmuhu qalla i'tiraduhu. Wa man qalla ilmuhu kathura i'tiraduhu. Celui qui a beaucoup de science, il ne s'opposera pas beaucoup à ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Parce qu'il sait qu'il y a toujours une origine, toujours. Il a fait l'Eid al-Adha en Algérie. Il m'appelle un matin, il me dit ouais, ils font un truc bizarre. Je dis je suis Alek. Je dis quoi le truc bizarre? Il m'a dit il n'y a personne qui te bat avant l'imam. Je dis quand tu vois tout le monde faire la même chose, il y a forcément un asl. Même que je gagne c'est pas possible. Je fais regarde dans les livres du fiqh maliki. Et on a cherché un peu, on a trouvé exactement comme ça. الناس ما تذبح إلا بعد ما ذبح الإمام. Et à la base, l'imam, المقصود به c'est l'amir, يعني الأعظم, يعني الخليفة ou l'amir ou le malik. Au Maroc aussi c'est comme ça, de toute façon on croit que c'est. Et si jamais c'est pas l'imam l'akbar, même حتى imam al-masjid c'est كذلك, c'est pareil. Donc prends garde à comment toi t'arrives dans un pays, tu vois les gens ils font la même chose depuis longtemps, toi t'arrives du haut de tes 3 pommes, hein, comme on dit haut comme 3 pommes, il a lu 3-4 livres, 3-4 hadiths et il croit c'est bon, il va changer le monde. Ala rislika, ruwaidak, doucement. Ala kulli hal donc, la divergence de ce genre-là doit être acceptée. Et elle ne doit pas nous diviser. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des gens qui appellent à l'union avec des gens avec lesquels on ne peut pas se mettre d'accord. On ne peut pas. Moi, le musulman ne peut pas se mettre d'accord avec quelqu'un qui insulte Aïcha, avec quelqu'un qui insulte Abu Bakr et Omar. C'est pas possible. Avec quelqu'un qui dit que les Sahaba c'est des hypocrites, des murtaddoun. C'est pas possible. On ne peut pas se mettre d'accord avec des gens comme ça. On ne peut pas. Avec des gens qui ne font pas les ablutions comme nous, qui ne font pas la prière comme nous, qui ne font pas le ramadan comme nous, qui ne font pas le hajj comme nous, qui ne font rien comme nous. Après tu me dis on va s'asseoir autour d'une table, on va se mettre d'accord. On ne va pas se mettre d'accord. On se mettra d'accord que quand on aura la même aqida. C'est ce qu'Allah nous a demandé de dire aux gens du livre. Ya ahl al-kitab, ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu shahadu bi anna muslimun. C'est comme ça. On appelle au dialogue, ils appellent ça le dialogue interreligieux, je sais pas, ils ont trouvé ça ou dans quoi. Ou les gens du livre, venez qu'on se mette d'accord sur une parole commune entre nous. Une parole commune entre nous. C'est quoi cette parole-là? Qu'on adore qu'Allah, qu'on ne lui associe rien, et qu'on ne se prenne pas les uns les autres comme dignité en dehors d'Allah. S'ils acceptent, tant mieux. S'ils refusent, ishhadu bi anna muslimun. C'est pas non, on va se mettre d'accord, c'est pas grave, on va mettre ça de côté, on va chercher autre chose. Il n'y a pas autre chose. Soit c'est ça, soit c'est rien. Alors eux, si jamais ils ne sont pas d'accord, lakum dinukum waliyadin, intaha al-amr, c'est tout. Lakum dinukum waliyadin. À vous votre religion, à nous la nôtre. Intaha al-amr. Ala kulli hal, donc on voit aujourd'hui des gens qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur des masaïls dans lesquels on peut être en désaccord sans pour autant se diviser, et qui veulent se mettre d'accord sur des questions sur lesquelles on ne peut pas se mettre d'accord, et qui forcément nous divisent. Forcément. Et then, maintenant que nous on sait tout ça, on sait que la divergence va venir, et elle est venue, et on est en plein dedans, et ça fait longtemps qu'elle est là. Cette divergence-là, on a été puni par sa présence à cause de nos péchés. Et que plus on avancera dans le temps, et plus on en verra. Et c'est le cas aujourd'hui. Avant, les gens d'une même aqida, ils étaient unis entre eux. Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, il a vu des jeunes en train d'étudier le hadith, il leur a dit Stawsu bi ahli al-hadith khayra, wa fi riwaya bi ahli sunnati khayra, fa innahum aqallu an-nas. Soyez bons envers les gens de la sunna, parce que ce sont les moins nombreux parmi les gens. Il disait ça à son époque. Qu'est-ce qu'on doit dire nous aujourd'hui? À une époque où tout le monde prétend suivre la sunna, mais personne n'arrive à être d'accord avec les autres.
Chaque jour il passe et chaque fois on entend une nouvelle fitna qui vient diviser encore les rangs des musulmans. Kafana furqa. Ça suffit, ces divisions-là. Maintenant que nous on sait toutes ces choses-là, on doit faire les efforts pour se réunir et pour arrêter de se diviser et de diverger. Donc la première des choses à faire, c'est revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Avec un repentir franc et sincère. Puis, et revenir à s'instruire dans sa religion. Et justement, le principe de suivre un madhab, de suivre une école juridique, min masalih, ittiba' al-madhab, ittihad al-nas. Parmi les bonnes choses, les avantages qu'il y a dans le fait de dire aux gens de suivre une école juridique, comme il dit Shatibi rahimallah dans le Muwafaqat, c'est que les gens ils s'unissent. C'est pour ça qu'avant كان بين الناس بين العلماء في عند المسلمين ما يسمى بتوحيد الفتوى. Avant, chez les musulmans, on avait ce qu'on appelait tawhid al-fatwa. C'est quoi tawhid al-fatwa? C'est-à-dire que les ulama, lorsqu'ils devaient faire des fatwas, devaient être tous sur la même longueur d'onde. Ils prenaient un kitab comme source et faisaient la fatwa en fonction de ce kitab-là. Chez le Malikiya dans le Maghreb, ils avaient Mukhtasar al-Khalil. La fatwa ne sortait pas de ce livre-là. Chez le Hanabila, dans le Najd, ils avaient Al-Kafi d'Ibn Qudama. وهكذا. Pourquoi? علاش توحيد الفتوى? Parce que c'est ce qu'on a nous aujourd'hui. Tu es dans une mosquée, tu demandes une fatwa au shir, il dit halal. Le sahaba qui va dans une autre mosquée, il lui dit haram. Après vous vous retrouvez dans la même mosquée, ah, qu'est-ce que tu fais, c'est haram? Non, qu'est-ce que tu fais, c'est halal. Après ils s'embrouillent. Et c'est la fawda, la catastrophe, l'anarchie. Parce que tout le monde suit son imam et les imams ne sont pas d'accord et chacun dit ce qu'il veut. Et à la fin, on a tout et n'importe quoi. Donc il faut savoir que التأليف بين المسلمين وألفتهم أمر واجب شرعي بل من المقاصد العظام في هذا الدين. L'union des musulmans et leur regroupement fait partie des objectifs principaux dans notre religion. Combien de fois Allah il le répète dans le Coran? Combien de fois? Mais nous malheureusement on ne comprend pas ces choses-là. On ne comprend pas ces choses-là. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن أول ما يرفع من الناس الألفة. La première des choses qui sera retirée parmi les gens, c'est l'union, le regroupement. Et quand il n'y a plus d'union, il y a la divergence. Quand il n'y a plus de regroupement, il y a la division. Et malheureusement, c'est ce dans quoi nous baignons aujourd'hui. Il y a la division entre les musulmans dans leur pays. Les koufars sont venus, leur ont mis des frontières, ils ont dit d'accord, ils les ont acceptés. Et maintenant, ils les défendent bec et ongle. Combien d'Algériens du côté de la frontière, Marnia, Tlemcen, Ghazawat, Nadrouma, ils étaient mariés avec des Marocains du côté de la frontière, Ahfir, Berkane, Oujda, Figuig. Puis la frontière elle est venue, les gens ils se voyaient même plus. Adam Zouj Behadi ou Hadim Zouj Behada, et ils se voyaient plus entre eux. Les frontières, c'est qui les a mis? Depuis quand elles sont là? Avant il n'y a pas de frontière. Le Maghnaoui voulait partir à Ahfir, il allait à Ahfir. Le Berkani voulait partir à Nadrouma, il allait à Nadrouma. Personne ne parlait avec lui. Et pareil de l'autre côté avec la frontière entre l'Algérie et la Tunisie. Pareil. Et pareil un peu plus bas, entre le Sénégal et le Mali. Pareil. Et si on continue, on peut continuer. Entre l'Égypte du Sud et le Soudan. Regardez que maintenant ils ont coupé le Soudan en deux. Comme la Corée. Soudan du Nord, Soudan du Sud. Il n'y a pas longtemps c'était comme ça au Yémen aussi. Il y avait 2 Yémen. Wa'alash. À la limite, ils viennent ils nous mettent des frontières. Ajbarouna alayha, ils nous les ont forcés. Et après, ils sont encore en train de nous les forcer. Pourquoi on les garde? Il est là le problème. Donc, on nous a mis des frontières invisibles.
et on ne veut pas les lâcher. Et ces frontières, on les garde même quand on sort de nos pays. مازال on sort de nos pays où المغربي يهضر على الجزائري والجزائري يهضر على المغربي والتونسي يهضر على الجزائري والجزائري يهضر على التونسي والتونسي على المغربي المغربي على التونسي. Laisse tomber. Moi, une fois, un frère sénégalais me dit, je veux marier, est-ce que tu connais des sœurs? Je dis, il y a une sœur malienne si tu veux. Il me dit, non, je ne suis pas de malienne. De toute façon, c'est pareil chez tout le monde. Hein. N'allez pas croire que c'est propre au Sénégal et au Mali. Hein. C'est chez tout le monde pareil. Chez tout le monde pareil. Combien de Marocains ne veulent pas d'Algériens? Combien d'Algériens ne veulent pas de Marocains? Ils mangent la même chose, ils parlent de la même façon, s'habillent de la même façon, mais non. Il n'y a même pas... شحال كيلومتر ما بين حفير ونضرمة شحال ما نعرفش انا quoi 50 même pas صح اي بان نو المغنيه ما بغيتش ولدي يتزوج هذه والاخرى تقول ما بغيتش بنتي تتزوج هذا المهم regardez jusqu'où on est parti حنا تعدينا on a dépassé les limites du khilaf fiqhi nous. Moi j'étais dans une ville en France qui s'appelle Denain dans le nord pas loin de Lille. C'est une petite ville. Ils ont 2 mosquées là-bas. C'est une petite ville, mais ils ont 2 mosquées. Les 2 mosquées sont sur la place centrale de la ville. La mosquée des Marocains, la mosquée des Algériens. Et entre les deux, il n'y a pas 100 mètres. C'est des grandes mosquées en plus. C'est des grandes mosquées, les 2 sont vides. Allez, ils en auraient fait une, ça aurait été suffisant. Mais non, ils ne veulent pas. Jusqu'à dans nos mosquées, on fait ça. Jusqu'à dans nos mosquées. Il nous reste plus un jour, peut-être on verra dans les rangs, quand on fera taswiyat soufouf avant la prière, Wahad il va dire, t'es quoi toi? T'es marocain, t'es algérien? T'es marocain? C'est tout ce qui nous reste. C'est tout ce qui nous reste. احنا دروك نضحكوا عليها نقولوا نو يعني نستبعد وقوع مثل هذا. علاش؟ بل هذا ممكن الحصول. Nous, on entend ça, on se dit, c'est pas possible, oh, toi, trop loin, t'abuses là. Alash, pourquoi? Et tout ça, ça vous dérange pas, les mosquées marocains, les mosquées d'Algériens, les mosquées turques, les mosquées de Pakistanais, les mosquées d'Indiens, les mosquées de Comoriens, ça vous dérange pas ça? C'est normal pour vous. Une mosquée d'eux. T'as déjà vu toi en France, toi, une église de Portugais, une église de Polonais, une église de Belges, une église... je connais pas. Je connais pas. المهم. Donc nous on sait que الألفة ترفع وقد رفعت. ابن جوزي رحمة الله عليه il a une parole يعني تحمل من المرارة ما يعجز عنها العبارة. Parole de José, le kitab il s'appelle Saïd al-Khatir. C'est quoi Saïd al-Khatir? C'est un livre, si vous voulez, c'est une sorte de journal intime. Où chaque fois qu'il avait une pensée qui lui traversait l'esprit, il la chassait, puis il la mettait dedans. Et à un moment, il parle justement de la division qu'il y a entre les gens à son époque. À son époque. Il avait des frères qu'il aimait énormément. Et il a ressenti de leur part beaucoup de dureté. Jusqu'à ce qu'il s'est dit quoi? Je vais couper les ponts avec eux. Mais on ne peut pas se couper les ponts entre musulmans. Alors il s'est dit, non, je sais ce que je vais faire. Je vais les faire passer du rang de frères au rang d'amis. Donc s'ils me font du mal lorsqu'ils ne me demandent pas après moi, lorsqu'ils passent devant moi sans passer le salam, lorsqu'ils ne s'intéressent pas à moi, ça me fera moins mal parce que ce n'est pas des frères, c'est des amis. Alors il les a fait passer au rang d'amis. Puis, le temps où il est passé, il s'est rendu compte que ça faisait quand même toujours mal. Tu vas passer devant toi, il te fait un salam, après il part, on dirait t'as pas vu. Ou la gare, t'apprends qu'ils se sont réunis entre eux, et toi ils t'ont pas appelé. Des choses de ce genre-là, on a tous vécu ça. Alors, il a dit quoi? J'ai compris. Je vais les faire passer du rang d'amis au rang de connaissances. Bas ma'rifa. Des connaissances. Là, irtaht. Ça y est, là j'étais apaisé, j'étais reposé. Qui me parle ou qui me parle pas, ou qu'il pense à moi ou non, ça ne me faisait ni chaud ni froid. يقول يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى بئس الأخ أخ تحتاج إلى أن تقول له اذكرني في دعائك. Yahya ibn Mu'adh رحمه الله تعالى il disait quel détestable frère, un frère
à qui tu as besoin de dire pense à moi dans tes du'a. هذا الأخ ما تحتاج إليه. بئس الأخ أخ تحتاج إلى أن تقول له اذكرني في دعائك. Ce frère-là ما نحتاجه. Pas besoin de lui. Ton frère normalement tu لمحبته لك يذكرك في سجوده وأنت نائم. Normalement ton frère s'il t'aime vraiment il pense à toi dans ses du'a toi quand tu es en train de dormir. يقولون أن سفيان الثوري وآخر نسيت اسمه شحال بقى طيب بالفرنساوية يعني سفيان الثوري un autre كانوا أخوين les frères et tous les deux étaient endettés هذا استدان عند فلان وهذا استدان عند غيره donc ils étaient endettés chacun de leur côté سفيان الثوري زيد اسمع il s'est endetté زيادة على الدين الأول il est parti prendre une dette en plus pour aller rembourser la dette de l'autre sans lui dire et l'autre en même temps il a fait la même chose وإن الطيور على أشكالها تقع c'est-à-dire ils se sont endettés chacun de leur côté pour rembourser la dette de leur frère comme ça sans le savoir donc moi je vais voir مثلا Yahya je dis Yahya tiens c'est la dette de Mohamed je lui dis pas que c'est moi qui ai payé pour lui hein. Et Mohamed il va voir Ali, il dit tiens, c'est la dette de Soufiane. Mais tu ne dis pas que c'est moi qui ai payé pour toi. Puis, Yahya vient me voir, il fait c'est bon, t'as plus de dette. Comment ça? C'est bon, on l'a remboursé pour toi. Et Ali va voir Mohamed, il dit c'est bon, t'as plus de dette. Comment ça? On l'a remboursé pour toi. Voilà, Ali, là, yusaddaq. Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah ta'ala, on va finir là-dessus. Il était en voyage avec des élèves à lui, des compagnons à lui, ils se sont arrêtés dans une mosquée abandonnée. وهذا المسجد لم يكن له باب وكان السماء في تلك الليلة ممطرا. Ils se sont arrêtés dans une mosquée pour se reposer, pour y passer la nuit, alors qu'il faisait froid et il pleuvait, il y avait du vent. Alors ils se sont mis dans un coin de la mosquée, ils se sont couverts et ils se sont endormis. Et à un moment de la nuit, on a un d'entre eux, il a ouvert les yeux et il ne trouvait plus Abdullah ibn Mubarak. Il l'a cherché comme ça, il fait pas de lumière, hein, c'est pas comme ici, hein, il fait noir. Il l'a cherché comme ça, il s'est levé, il l'a trouvé toute la nuit. Il est resté debout dans l'entrée de la mosquée où il n'y avait pas de porte pour pas laisser le vent rentrer, pour pas que ses frères ils attrapent froid. Et wallah, واحد لما يقرأ في تراجم هؤلاء الرجال إما أن يتهم عقله وإما لا يصدق هذا النقل فأنت مخير بين هذا وذاك. Voilà, quand tu lis les histoires des salafs, tahir, t'es perplexe. Soit tu crois pas ce qu'il y a écrit là-dedans, tu peux pas. Les masadir mawthuqa, sahiha. Ce sont des sources authentiques. Soit tu es obligé d'accuser ta propre conception des choses. Tu dis, al-ukhuwa indi fiha nadar. Tu te dis que ma conception de la fraternité, elle est à revoir en vrai. Notre fraternité à nous, elle est que à la mosquée. Après, on sort de la mosquée et c'est comme ça. Donc, si on a compris comme ce qu'on a perdu, si on a compris pourquoi on l'a perdu, eh bien, il faut qu'on fasse les efforts pour le retrouver. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Man sanna fil islami sunnatan hasana. Celui qui institue, qui instaure dans l'islam une bonne tradition. Wal maqsoud bis sunnati al hasanati huna sunnatun turikat. Yani sunnah min sunan an-nabi sallallahu alayhi wa sallam tarakaha an-nas. فجاء واحد فأحياها بينهم ودعا الناس بفعله أن يفعلوا مثله. Quand on dit instaurer une bonne tradition dans l'islam, ça ne veut pas dire innover, inventer quelque chose qui n'existe pas. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire remettre au goût du jour, rappeler aux gens une action prophétique qui a été délaissée. Donc tu appelles les gens à refaire vivre cette tradition prophétique, pas avec tes mots, mais avec tes actes. Les mots, c'est facile.
يعني من أوتي جدلا وكلاما من اليسير عليه جدا أن يتكلم بما يشاء، وإنما نحن نريد حقائق. شبعنا من الكلمات. Nous, c'est facile de parler. Il n'y a pas de difficulté. Quelqu'un qui est éloquent, il peut dire ce qu'il veut à qui il veut. وقال عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا. Il y a dans l'éloquence de l'ensorcellement. Nous, on veut des réalités. On veut des vérités. On veut de la concrétisation. On veut que ces mots et ces beaux discours deviennent une réalité palpable et concrète. C'est bien beau de raconter les histoires des salafs sur leur fraternité, wahakada, wahakada. Mais jusqu'à quand ça restera des histoires qu'on raconte? Il y en avait un, il avait dit, c'est bien beau de raconter l'histoire des autres, mais c'est encore plus beau quand on raconte la tienne. Je me rappelle, un groupe de frères, un d'entre eux il a été touché par la cécité, il est devenu aveugle. فاجتمع إخوانه في المسجد يوم الجمعة بعد العصر فقالوا هيا بنا ندعو الله تعالى في هذا الوقت المبارك لا نفترق ولا نخرج من المسجد حتى يعيد الله عز وجل لأخينا بصره. فاجتمعوا وجلسوا في المسجد يدعون الله عز وجل في أمسية هذا اليوم المبارك فلم تغرب الشمس إلا وقد عاد بصر الرجل إليه. Donc, imaginez-vous un groupe d'amis, de groupes de frères qui sont toujours ensemble, qui s'aiment et tout ça. Un d'entre eux, il a eu une maladie, il est devenu aveugle. Comme on dit, ça les a touchés. Leur ami, leur frère, il est devenu aveugle. Ils ont dit quoi? Ils ont dit, venez, on se réunit à la mosquée le vendredi après l'Asr. Et on fait tous 2-1. On demande à Allah, il lui rend sa vue. Et on ne se sépare pas, et on n'arrête pas tant qu'Allah ne l'a pas rendu sa vue. Alors ils sont restés après la prière de l'Asr le vendredi, et ils ont fait 2-1 jusqu'au coucher du soleil. Au coucher du soleil, il est venu au courant. Allah il m'a rendu la vue, Allah il m'a rendu la vue. ولو أردت سرد قصص أخرى عليكم لفعلت لولا ضيق الوقت. Et d'autres histoires de ce genre-là, il y en a plein. Il y en a plein. Il y a des histoires exceptionnelles. أين نحن من هؤلاء? Où en est-nous par rapport à eux? أين نحن منهم؟ والأمر لا يكلف جهدا يعني كبيرا. C'est pas quelque chose qui demande beaucoup d'efforts. الأمر في غاية السهولة. وكما قال عليه الصلاة والسلام وإنه ليسير على من يسر الله عليه. En vrai, c'est pas quelque chose de difficile. Mais comme le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est seulement facile pour celui à qui Allah il l'a rendu facile. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ييسر لنا هذا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واجعلنا متحابين متآلفين غير مختلفين يا رب العالمين. اللهم اجمع قلوبنا على توحيدك والإيمان بك واتباع سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.